पंजाब ते हरियाणा दो ही स्टेटां आ जिहड़ियां सारे भारत नूं अन्न पहुंचाउंदियां कणक चौल। साडा जिहड़ा 80% जिहड़े लोक असीं किसानी आ, साडी किसानी ते निर्भर आ। असीं अज भी ये गल करदे आ, जे बच्चे किसी ने नवें कपड़े लैणे तां माँ प्यो ये कहंदा भी फसल ला लैंदे ते उहनूं लै देआंगे। असीं अगली जिहड़ी फसल बीजनी हुंदी ਉਹਦੀ भी तैयारी करनी हुंदी। सो मैनूं लगदा उस सारे कुछ दे नाल जिहड़ा आ एक किसान नूं एक पंजाब दे जिहड़े जां हरियाणे दे लोकां नूं ये पता लग गया भी यार इस चीज़ नाल तां खत्म हो जाना। मेरा मनना यह है कि जे तुसीं ये चीज़ां MSP खत्म कर रहे हो ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ APMC ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਕਟ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਰੇਟ ਆ, ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਰੇਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਕਰਿਆਂ ਤੱਕ ਤੇ 20 ਰੁਪਏ 25 ਰੁਪਏ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਪੱਕਾ ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਆ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ 4 ਪੈਸੇ ਬਚਣ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬੇਸਿਕਲੀ। जिस तरह के नाल रणजीत बावा अपनी राय रखते किते स्कोप हैगा कि कदे पॉलिटिक्स दे विच आउणगे एक्टिवली? किसान जथेबंदियां ने मोदी सरकार वालों पास किए गए खेती बिलों के विरोध दे विच अज पंजाब भर दे विच सूबे नूं बंद करन दी कॉल दित्ती सी। पंजाब भर दे विचों इस कॉल नूं भरवां हुंगारा मिलिया है। न सिर्फ सियासतदान किसान जथेबंदियां दे नाल पहुंचे पर वड्डी गिणती दे विच पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री दे नाल जुड़े, म्यूजिक इंडस्ट्री नाल जुड़े वड्डे कलाकारां ने भी इस बंद दे विच शमूलीयत की। खास अहम गल ये रही कि कलाकारां ने किसी भी सियासी धिर दे झंडे बिल्ले नहीं लाए। नरोल किसान संघर्ष दे विच उन्हां ने अपनी हाज़री लवाई हैगी है। साडे नाल बहुत ही खास मेहमान एक्सक्लूसिवली जुड़ रहे ने जिन्हां ने किसान संघर्ष नूं लैके पहले दिन तो आवाज़ चुकी। न सिर्फ किसानां दे संघर्ष नूं बल्कि पंजाब दे नाल लगदे होर कई भखदे मुद्दिआं ते ओह आपदी राय रखदे रहिंदे ने। पंजाब दे एक वड्डे फिल्म स्टार, म्यूजिक स्टार होण दे बावजूद भी साडे नाल ने मशहूर सिंगर रणजीत बावा। बावा साहब बहुत बहुत धन्नवाद समा देण दे लई। सत श्री अकाल भाजी, थैंक यू सो मच। पहलां तां और माफ़ी चाहुंदे आ तुहानूं तकलीफ दित्ती उदों दी, टाइम ही नहीं मिलिया क्योंकि बहुत भज दौड़ सी। ठीक है बाबा साहब, सब तो पहली गल इस किसान ना दे ਜਿਹੜੇ बिल आए ने खेती सुधार बिल इन्हां नूं किहा जा रहा हैगा। सारे पंजाब दे किसान सड़कां ते ने। वैसे तो देश भर दे विच प्रोटेस्ट हो रहे ने पर केंद्र जिहड़ा हैगा वो पंजाब हैगा इन्हां दा। महिंदर सिंह टकैत हुणां ने कदे किसान संघर्ष बहुत वड्डा विढ़िया सी, उस तो बाद दूसरा उस लैवल दा ये मन्निया जा रहा हैगा। तुसीं इस नूं किवें देख रहे हो? तुसीं पहले दिनों विरोध कर रहे हो, तुहानूं क्यों लगदा है कि ये किसानां दे लई मारू होएगा? क्योंकि प्रधानमंत्री बार बार ट्वीट करके या संबोधन कर रहे हैं, बधाइयां दे रहे हैं कि किसान आज़ाद हो गया। देखो पहली गल तो यह कि जिहड़ा भी बिल पास होंदा, कानून पास होंदा, अज तक जिन्ने भी कानून या बिल पास होए संविधान दे विच मैनूं लगदा कि बहुत घੱਟ ऐसे बिल आ जिहड़े लोगों के हितां दे विच पास होए होणगे जां लोगों का जिहदे नाल भला होया होऊगा। और इस बिल का विरोध इस करके हो रहा क्योंकि मैं एक तो मैं पोलीटिकल साइंस का स्टूडेंट हाँ, मैं पोस्ट ग्रैजुएशन MA की ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। सो असी शुरू तो ही मेरा एक सुभाਅ रहा है कि इन्हां चीज़ों के नाल पढ़ते उलझते जे रहिंदे रहे हैं कॉलेज टाइम तो ही। तो मैनूं लगदा कि ये जे जिद्दां कला पंजाब हरियाणा तो कुछ MP का जिहड़ा हिस्सा उहदे विच इहदा प्रोटेस्ट ज़्यादा होया क्योंकि पंजाब ते हरियाणा दो ही स्टेटां आ जिहड़ियां सारे भारत नूं अन्न पहुंचाउंदियां कणक चौल। ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ क्योंकि 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ MSP ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਧਰ ਮੂਵ ਹੋਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਵੇਖੋ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਸੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਆਪ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਚੱਲਿਆ, ਸਾਡੀ ਝੋਨਾ ਵੱਢਣ ਵਾਲਾ ਆ 1509 ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਆਪ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਫਸਲ ਤਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਇਹ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਯਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆੜਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਲਿੱਪ ਮੈਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਇੱਕ ਇਹਨੇ ਰਜਿਸਟਰ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਊਗੀ ਜਦੋਂ APMC ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ
ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਲੂਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ 4-4 ਦਿਨ ਫਸਲ ਪਈ ਰਹੂਗੀ, ਮੁੜ ਕੇ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਕਹੂਗਾ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 80% ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਫਸਲ ਆ ਲੈਂਦੇ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਮਾਪਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫਸਲ ਆ ਲੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਹਾੜੀ ਸੋਨੀ ਡੀਕੋ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸੀਗੇ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯਾਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ, ਜਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮੰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਰਦੀ ਲੈ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਲੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲਾ ਦਵੇ ਨਾ ਦਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲੋਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੇ ਲੈਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਫਿਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਫਸਲ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਚਲੋ ਐਮਐਸਪੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਫਸਲਾਂ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੱਕੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਰਮਾ ਆ, ਨਰਮੇ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਝੋਨਾ ਕਣਕ ਆ, ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਮਐਸਪੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ, ਵਿਚੋਲੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆੜਤੀਏ ਦਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇੱਕ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਆੜਤੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਲੈਂਦਾ, ਅੱਗੋਂ ਵਪਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈਂਦਾ। ਚਲੋ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਫਸਲ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆੜਤੀਏ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਕੱਪੜੇ ਲੈਣੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆੜਤੀਏ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਸਲ ਤੇ ਕਟਾ ਦਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਆਪਦਾ ਇਹ ਆ, ਸਾਡਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ, ਮੈਂ ਲੱਗਦਾ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆੜਤੀਏ ਆ ਜਾਣਗੇ ਵਿੱਚ, ਸੂਟਡ ਬੂਟਡ ਆੜਤੀਏ ਆ ਜਾਣਗੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚੋਲੀਏ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਆੜਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਸੂਖ ਆ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ 25 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵਰਤਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਾਂਝ ਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆ ਗਿਆ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 5-7 ਦਿਨ ਫਸਲ ਉਹਦੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟੋਰੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ 2 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੇ 4 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੇ ਜੱਟ ਕੋ ਕਿੱਥੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਨੂੰ? ਉਹ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈੱਡ ਡਾਊਗਾ ਕਿ ਕਣਕ ਸਟੋਰ ਕਰੂਗਾ? ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋ। ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਸਿੱਟ ਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਏਪੀਐਮਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਕਟ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਰੇਟ ਆ, ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਰੇਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਕਰਿਆਂ ਤੱਕ ਤੇ 20 ਰੁਪਏ 25 ਰੁਪਏ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਪੱਕਾ ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਆ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ 4 ਪੈਸੇ ਬਚਣ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੇਚ ਲੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰੋਲ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿੱਖ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜਾਂ ਸਿੰਗਰ ਆਉਣ ਤੇ ਦੂਰ ਰਹਿਣ, ਥੋੜਾ ਪਰੇ ਰਹਿਣ, ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈਗਾ ਸੀ ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣੇ, ਇਹਦੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗੇ? ਦੇਖੋ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਅੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆ, ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ 3-4 ਪਾਰਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਮੁੜ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਜਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ, ਵੇਖੋ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਬਜਾਏ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ, ਦੂਜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਨੂੰ, ਬੈਟਰ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਇਹਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੂਗਾ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਇਸ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਰਿਸਟੋਟਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਹ ਖੁਦਗਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ।
ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਲਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖੌਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਸਲਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਸਲਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਵੀ ਯਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਲਪਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟਅਪ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਗਏ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਹਲਕੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮੰਤਵ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਹੀ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਤੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਠੀਕ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ J&K ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਸਟੇਟ ਤੋੜ ਕੇ ਯੂਟੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਇਸ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ तमाम ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੰਟ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਐਕਟ ਆ ਕੇ ਰਹੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੋਕ ਬਿੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਏਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਕਤ ਆਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਹਿ ਤਾਂ ਲੈ ਲਓ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੋਟਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਹਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ? ਆਪਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਲਿਪੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਘਟ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਘਟਣਗੇ? ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਲਿਪੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਾਗੂ ਰਹੂਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਇੱਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਆਖਰੀ 1-2 ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੰਡਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਚਿੰਤਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿੱਲ ਆਏ ਆ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਕਾ ਮੋੜ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਮਬੰਦੀ ਅੱਗੇ ਦਾ ਵੀ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਯਾਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕੋ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਵੀ ਅਟੈਕ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ? ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਸਿਰਫ ਬੋਲੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਵੜ ਗਏ। ਨਸ਼ੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਪਿਛਲੇ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਕਿਸਾਨੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਟਾਰਚਰ, ਅਗਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਆ ਉਹ ਬੋਲੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਆਲਰੇਡੀ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੇਜਤਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਭਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇੱਕ ਉਸੇ ਗੁਲਦਸਤੇ ਦਾ ਫੁੱਲ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗੁਲਦਸਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੁੱਲ ਆ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਆ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੌਰ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜਦਾ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਖੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਆ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਆ। ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣੀ ਉਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮਰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਚੁਣਨੇ ਪੈਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਬੋਲਣ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿਸ ਵੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸਾ ਅੜਨ, ਐਸਾ ਖੜਨ, ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਦੇ। ਸਿੰਗਰਸ ਜਾਂ ਫਿਲਮ ਐਕਟਰਸ ਇੱਕ ਐਲੀਟ ਕਲਾਸ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਟਵੀਟਸ ਵਗੈਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਆਪਦੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਆਪਦੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਛੱਡ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲ ਪਾਉਣਗੇ? ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 5-7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਮਾਇਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਗਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਗਾਇਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ, ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਗਾਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਖੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਿੱਟ ਲਾਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਚਾਰ ਛਿੱਲੜ ਨਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਉੱਜੜ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਵਜੂਦ ਆ? ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਕਲਾਕਾਰੀ ਤਾਂ ਖੈਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਆ ਕਿ ਵਾਧੜੀਆਂ ਸਜਾਦੜੀਆਂ ਨਿਭਣ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹੂਗਾ, ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਚੱਲੂ ਉਦਾਂ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਐਕਟਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਡਟੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਤਾਂ ਹੀ ਜੱਟ ਦਮਾਮੇ ਮਾਰਦਾ ਮੇਲੇ ਜਾਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ, ਉਹ ਗਾਣੇ ਕਿਤੇ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਏਡੀ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖਦੇ, ਕਿਤੇ ਸਕੋਪ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਦੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਐਕਟਿਵਲੀ? ਔਰ ਇਸ ਤੇ ਜੈਨੂਅਨਲੀ ਆਨਸਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਆਇਆ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਮੇਰਾ ਕਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵਾਹ ਲਵਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਵਾਹ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮੂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਮਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਸ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਹ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ ਵਸ ਆ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਅਲਾਓ ਕਰਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਲਈ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਗਾਵਾਂਗੇ, ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੜਾਂਗੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੈਸ਼ਨ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਟੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਤਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਮਿਲ ਪਾਟਿਆ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ, ਨਾਭਾ। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन्हां चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647, 84 374 94 648। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਨੰਬਰ 1 ਨਿਊਜ਼ ਐਪ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟਾਈਮਸ।